بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر محترم، معزز مہمانان گرامی اور محترم سامعین بھائیوں اور بہنوں، بہت تفصیل سے ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اس ایکٹ کا نام بھارت کے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے امید رکھا گیا ہے۔ یہ بات اب ہم پر اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ یہ امید نہیں ہے بلکہ تفریق ہے، نفرت ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، اور ان سب چیزوں کا راستہ اس قانون نے کھولا ہے۔ اس قانون کا اصل مطلب کیا ہے وہ خود اسی امید کے الفاظ میں شامل ہے۔ آپ یاد رکھیے ان چیزوں کو کہ امید کے یو کا مطلب ہے انکانسٹیٹیوشنل۔ یہ قانون اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، دستور کے آرٹیکل 14 کے خلاف ہے، آرٹیکل 15 کے خلاف ہے، آرٹیکل 26 کے خلاف ہے، آرٹیکل 25 کے خلاف ہے، آرٹیکل 29 کے خلاف ہے، بلکہ دستور کی روح کے خلاف ہے، دستور کی سول کے خلاف ہے، انکانسٹیٹیوشنل۔ امید میں ایم، اس کا مطلب ہے مینیپولیشن، کہ اس ایکٹ کے ذریعے ہندوستان کے عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے، اختیارات کا مینیپولیشن کیا گیا ہے، اور اب بڑے پیمانے پر وقف کی زمینوں کے مینیپولیشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ امید کے ای کا مطلب ہے ایکسکلوژن، کہ مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ قانون کے ذریعے تفریق، لیجسلیٹو ڈسکریمنیشن، اس کا یہ قانون ذریعہ ہے۔ وہ سارے حقوق جو اس ملک کی ہر مذہبی گروہ کو حاصل ہیں، جو ہندوؤں کو حاصل ہیں، جو سکھوں کو حاصل ہیں، جو عیسائیوں کو حاصل ہیں، صرف ٹارگیٹ کر کے مسلمانوں کو اس سے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو امید کے ای کا مطلب ہے ایکسکلوژن، اور ایک ای ہے، اس کا مطلب ہے انکروچمنٹ، کہ یہ قانون اس ملک کی ریاستوں کے حقوق میں انکروچمنٹ ہے، اس ملک کی اقلیتوں کے حقوق میں انکروچمنٹ ہے، جمہوریت میں انکروچمنٹ ہے، اور اب بڑے پیمانے پر وفد کی پراپرٹیز میں انکروچمنٹ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور آخر میں ڈی کا مطلب ہے ڈیویژن، کہ قانون کا اصل مقصد وہی ہے جو اس حکومت کا پہلے روز سے مقصد رہا ہے، کہ بڑے پیمانے پر اس ملک کے اندر ڈیویژن پیدا کیا جائے، ہندوؤں مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کی جائے، ان کو بانٹا جائے۔ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے ایکٹ لایا گیا اور اس کو لے کر جس طریقے سے پورے ملک میں پروپیگنڈے کا بازار گرم کیا گیا ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقصد ملک کے عوام کو بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے، ڈیویژن ہے۔ لیکن محترم دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ وہ اپنی چال چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ انہوں نے قانون ملک کے عوام کو بانٹنے کے لیے لایا تھا، لیکن ان کی یہ کوشش، اس نے عوام کو غیر معمولی طریقے سے جوڑ دیا ہے۔ آج جو اتحاد آپ دیکھ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں جو اتحاد آپ نے دیکھا، اور ملک کے سارے احتجاجی جلسوں میں، وفد کے احتجاجی پروگراموں میں جس اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، اپوزیشن کی ساری پارٹیوں کے لوگ جس طرح پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں اس ایکٹ کے خلاف، وہ اس ملک کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اس ایکٹ نے اس طاقت کو بیدار کر دیا ہے، اس ظلم نے اس طاقت کو بیدار کر دیا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی بھی تفصیل آ گئی۔ میں اسی طرح ایبریویشن کے ذریعے ہی، تاکہ بات یاد رہے، ایک پروگرام دینا چاہتا ہوں۔ وقف کرنا کیا ہے؟ وقف میں ڈبلیو کا مطلب ہے ویک اپ، بیدار ہو جائیے۔ یہ سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، گھروں سے نکلیں۔ ایسے موقع پر بھی جو
हालात से बेखबर रहकर घर में बैठा रहेगा, तारीख उसे माफ नहीं करेगी। तारीख मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों माफ नहीं करेगी। सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि हम बेदार हों। जो लोग यहां आए हैं वो अपने रिश्तेदारों को बेदार करें, अपने पड़ोसियों को बेदार करें, अपनी मस्जिद में आने वालों को बेदार करें। ये एक्ट और ये जालिमाना कानून मुल्क के मुसलमानों में बेदारी की एक नई लहर का जरिया साबित हो, इसका हम सब अहद करें। करेंगे आप सब लोग? हर अपने मुताल्लिक को बेदार करेंगे, बेदारी का यह कानून जरिया बने। तो वक्त में W का मतलब है वेकअप, बेदार हो जाइए। A का मतलब है एक्ट, एक्शन लीजिए, अमल कीजिए। क्या अमल करना है? यहां बात तफसील से हमारे सामने आ गई कि पुरअमन तरीके से हमको एहतजाज करना है, हमको जालिमों की साजिशों का निशाना नहीं बनना है, अपने बुजुर्गों के हाथ मजबूत करने हैं, मुत्तहिद होकर इस कोशिश को आगे बढ़ाना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों की तमाम जमातों और तमाम फिरकों और उसके तमाम मकातिब का नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है, इसके साथ वाबस्ता रहिए, उसकी हर आवाज पर लब्बैक कहिए और उसकी रहनुमाई के मुताबिक जिस वक्त जिस काम का मुतालबा किया जाए, जिस एक्शन का मुतालबा किया जाए, उस पर लब्बैक कहिए। जब ईमेल देने की बात हो तो ईमेल कीजिए, जब एहतजाज में शरीक होने की बात हो एहतजाज में शरीक होइए, जब बत्ती गुल करने की बात हो बत्ती गुल कीजिए, जब काली पट्टी लगाने की बात हो काली पट्टी लगाइए। एक्शन के सारे 20 करोड़ मुसलमान और उनके साथ इस मुल्क के दीगर 120 करोड़ अवाम सब मिलके एक्शन में आ जाएं, उसी के नतीजे में जुल्म का खात्मा होगा। तो याद रखिए, W से वेकअप, A से एक्शन, Q से क्वेश्चन। यह बड़ी अहम बात है कि इस जगह जगह सवाल पूछिए। क्या सवाल पूछना है? आपके सामने अभी असदुद्दीन अवैसी साहब ने बातें रखी और हमारे मुकर्रिरीन ने बातें रखी, पार्लियामेंट के सेशंस में सवालात किए गए। ये बड़े चुपते हुए सवालात हैं और यकीन मानिए हुकूमत के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। कल आपने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, 2 सिंपल सवाल जजों ने किए, 2 सिंपल सवाल, और यह हुकूमत जो 8 महीनों से इस एक्ट का पिटारा, इस एक्ट का हंगामा खड़ा किए हुए है, उन सवालात का कोई जवाब हुकूमत के वकील के पास नहीं है। पहले दिन कहा कि 24 घंटे दीजिए, दूसरे दिन कहा कि और 8 दिन दीजिए, 8 दिन के बाद आप देखेंगे कि और टाइम मांगेगा। जवाब नहीं है हुकूमत के पास। आप कदम कदम पर सवाल पूछिए। आप पूछिए कि जिस तरह मुसलमानों के वक्त में आप हिंदू नुमाइंदे मुकर्रर करना चाहते हैं, क्या आप मंदिरों के बोर्ड में मुसलमानों को नॉमिनेट करने के लिए तैयार हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल किया है। आप भी सवाल कीजिए, जगह जगह सवाल कीजिए। इस सवाल से ही आप बहस का रुख बदल सकते हैं। मीडिया में सवाल कीजिए, सोशल मीडिया में सवाल कीजिए। क्वेश्चन, ये तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। वक्त में वेकअप, एक्शन, क्वेश्चन और आखिरी चीज है एफ। एफ का मतलब यह है कि फिक्सिंग द नैरेटिव, कि जो नैरेटिव चल रहा है, जो बयान की हर जगह राइज किया गया है, उसको बदलिए। क्वेश्चन के जरिए, दलाइल के जरिए और संजीदा मबाहिस के जरिए इस मुल्क की राय आम्मा को, इस मुल्क के पब्लिक ओपिनियन को मुतासिर कीजिए। तो ये 4 बातें याद रखिए। इसी के जरिए आप इंशाअल्लाह इस कानून को, इस जुल्म को एक बड़ी तब्दीली का जरिया बना सकेंगे। जैसा कि बात आई, मामला सिर्फ इस कानून का नहीं है, बल्कि मजालिम का एक तवील सिलसिला है। इंशाअल्लाह ये वक्फ कानून इस जुल्म के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अगर हम सब ने इसी रुख पर कोशिशें की तो इंशाअल्लाह, जैसा कि यहाँ बहुत से मुकर्रिरीन ने तो यकीन का इजहार किया, ये एक नई सुबह का, एक नए दौर का आगाज इंशाअल्लाह साबित होगा। एक बार नारा लगाइए कि वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो।
वक्फ तरमीमात वापस लो। बहुत शुक्रिया।